Good afternoon. Okay, prayer ആരെന്ന്? ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആണല്ലോ. എന്താണ്? ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആണല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കാം. ക്ലാസ് മാറി. നമ്മള് സാധാരണ കേരള ക്ലാസ്സിലല്ല, ക്ലാസ്സിലാണ്. ഓക്കെ. ഇതാരാ പ്രയർ? പറഞ്ഞ ആളെ കാണുന്നില്ല. പ്രയർ പറയാ. ഇവിടെ ഇല്ല, ആളെത്തിയിട്ടില്ല തോന്നുന്നു. പ്രയർ എന്തായാലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് മാം. ഓക്കെ. Dear God, we pray for a heart that loves you. Grant us the strength to be respectful and loving in our word and actions. We thank you for the unique talents and abilities you have given each of us. Guide and protect all who learn, replacing fear with joy, anxiety with peace, tiredness with energy. Make this day joyful and bless our parents, teachers, friends, and who care for us. Thank you. Happy New Year. ഹലോ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. ഹലോ മിസ് വിദ്യ, ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ സോറി വിട്ടു. എനിക്ക് കറണ്ടിൽ കണ്ടിട്ട് വൈഫൈ കട്ടായിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ കയറാത്തട്ടോ. It's okay, no problem. എനിക്ക് വൈഫൈ വേണമായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സോറി കേട്ടോ. ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം അല്ല, റിയലി സോറി രണ്ടുപേരോടും. കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. സൈനിങ് ആരാണ്? പ്രയർ പാടിയതാണോ? സൈനിങ് ഞാനാണ് മിസ്. തോട്ട് ഓഫ് ദി ഡേ Thought of the day ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, സൈനിങ് പറഞ്ഞിട്ട് തോട്ട് ഓഫ് ദി ഡേ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. മിസ്സേ പ്രയറാണോ? പ്രയർ പറഞ്ഞൂടാ, പ്രയർ കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, സൈനിങ് പറഞ്ഞോട്ടോ. Okay. Good afternoon, everyone. Hello, ma'am. On behalf of the entire class, I want to say how excited we are to have you with us today. We really appreciate the time and effort you put into teaching us, and the leaders, Divya and Muhaisa. Thanks for the effort and looking forward to keep going same way. Okay, let's start our section with a single hand warm-ups exercise. Okay, slow to fast. We have to do it slowly 5 times and fastly 5 times. Okay, first clap. Clap your hands fast, slowly. 1, 2, 3, 4, 5, and do it fast. 1, 2, 3, 4, 5. Next, use your hands. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, and do it fast. 1, 2, 3, 4, 5. Then tap your hands. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, then do it fast. 1, 2, 3, 4, 5. Then open and close your fingers. 1, 2, 3, 4, 5. Then do it fast. 1, 2, 3, 4, and 5. Then hold your fingers. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Then do it fast. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Good. Happy New Year, everyone. Good job. ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. ഓക്കെ, നല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. Thank you. Yes. ഇനി ആരാണ് തോട്ട് ഓഫ് Thought of the ദി ഡേ? day. ഐശ്വര്യാണ് മാം, ഞാനാണ് പറയുന്നത്. Thought of the day. Time is like river. You cannot touch that same water twice because the flow that has passed will never pass again.
Enjoy every moment of your life. Today's little moments are tomorrow's precious memories. And my beautiful peoples, I wish you a happy new year, and I wish from the bottom of my heart that 2025 be a year filled with miracles, joy, and boundless laughter in your life. May the whole world be happy in this year. And thank you so much, dears, for being a part of my 2024. And thank you. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് പുതിയ യൂണിറ്റ് അല്ലേ എടുക്കേണ്ടതെന്ന്? അല്ലെ, യൂണിറ്റ് 5 ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ഞാൻ ഒരു ചെയ്യുന്നത്. ആക്ടിവിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു ആക്ടിവിറ്റി? 3 to 6 years സ്പാനില് ഡയറ്റ് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓക്കെ, നിഷ മോന്റെ ഫോൺ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ഇടയ്ക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. മ്യൂട്ട് ചെയ്യോ നിഷ? ഓക്കേടാ. ഡയറ്റ് പ്ലാൻ അല്ലേ, ഒരാളൊന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. അതിലൊരാള് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരാള് പ്രസന്റ് ചെയ്തു. കാരണം ടൈം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്, നമ്മുടെ പോർഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പെൻഡിങ് ആവും, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ദിവ്യയാണോ പ്രസന്റ് ചെയ്യണേ? എനിക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മാം. ഓക്കേടാ, പ്രസന്റ് ചെയ്തോ കേട്ടോ. Weekly plan for 3 to 6 years kids. Monday, breakfast dosa and sambar with lot of vegetables. Lunch, rice, veg curry, moong dal. Dinner, oatmeal with fruits. Snacks, boiled egg, nuts or orange juice. Tuesday, breakfast, banana toast, milk. Lunch, khichdi with moong dal and vegetables. Dinner, chicken soup. Snacks, boiled egg, fruits, melons. Wednesday, breakfast, green sandwich. Lunch, white rice, curd, veg curry. Dinner, brown rice, fish curry. Snacks, salads, sprout, boiled eggs. Thursday, breakfast, put and chickpeas curry. Lunch, rice, fish curry, vegetables. Boiled vegetables. Dinner, mushroom soup with cheese. Snacks, boiled eggs, fruits, oranges or lazies. Friday, breakfast, idli, green chutney. Lunch, khichdi, veg curd. Dinner, oat omelette. Snacks, banana fry, boiled egg. Saturday, breakfast, appam and egg curry. Lunch, mixed veg pulao. Dinner, veg paratha, red kidney beans. Snacks, nuts, fruits, apples. Sunday, breakfast, cereals and milk. Lunch, rice, spinach, potatoes. Dinner, whole grains, bread toast. Snacks, fruits like plums, orange, or yogurt. Finish, ma'am. ഓക്കെ, ഏകദേശം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ന്യൂട്രീഷൻസ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടല്ലേ അതെ, പ്രോട്ടീൻ, കാർബോസ്, എനർജിക്ക് വേണ്ടതും ഉണ്ട്. പിന്നെ നട്ട്സ്, ഫാറ്റ്, ആവശ്യമുള്ള ഫാറ്റ്സും ഉണ്ട്. എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ്. പിന്നെ വാട്ടർ, അത് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളൂ. 3 to 4 glass must water. ഓക്കെ, അത് മിസ്സാക്കരുത്. വാട്ടർ നമ്മളിപ്പോ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് പോലെ തന്നെ പ്രോപ്പർ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കുട്ടികൾ കുടിക്കേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, നമ്മളപ്പോ യൂണിറ്റ് 3 ആയിരുന്നു അത് അല്ലെ? ഫുഡ് ന്യൂട്രീഷൻസ് ആൻഡ് ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കോമൺ ചൈൽഡ് ഡിസീസ് ഓൾറെഡി ഞാൻ എടുത്തതാണ്, ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഫസ്റ്റ് എടുത്ത ചാപ്റ്റർ ആണ്. ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ്. ഇനി അടുത്തതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് നാളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ
നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫസ്റ്റ് പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയാമോ? കുട്ടികൾ ചെറിയ ചെറിയ ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് വരും നമ്മുടെ മുമ്പില്. ചെറിയ പ്രശ്നമായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് തട്ടി വീഴേ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ മുറിവുകളൊക്കെ ആയിട്ട് വരും. നമുക്ക് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ അറിയണം, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന് കൊടുക്കേണ്ട ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്താണെന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയേണ്ടതാണ്. കാരണം നമ്മളൊരു എന്താണ് ടീച്ചറായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫിസിക്കലായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേണ്ട ഫസ്റ്റ് എയ്ഡുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആക്സിഡൻസ് സംഭവിക്കും, സ്വാഭാവികമാണ്. കാരണം കുട്ടികളാണ്, എപ്പോ വേണമെങ്കിലും സ്കൂളുകളിൽ എന്ത് ആക്സിഡന്റ് വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് യൂണിറ്റ് നിർബന്ധമായിട്ട് വേണം. അതേപോലെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ് അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം. ഇതിപ്പോ എന്ത് ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ചാലും അതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, അതെല്ലാം നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഉണ്ടാവണം, നിർബന്ധമാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് നോക്കാം കേട്ടോ. ഇറ്റ് ഇസ് നാച്ചുറൽ ടു ഹാവ് ആക്സിഡന്റ് ഇൻ സ്കൂൾ. സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ച് ആക്സിഡന്റ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ദാറ്റ് ബിഫോർ ആക്ച്വൽ മെഡിക്കൽ എയ്ഡ് ക്യാൻ ബി പർസ്യൂഡ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എപ്പോഴാണ് കൊടുക്കണേ, നമുക്ക് ആക്ച്വൽ മെഡിക്കൽ എയ്ഡ് നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ എയ്ഡ് എത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടാണ് someone has to done to be injured. നമുക്ക് ആ ഇഞ്ചുറി സംഭവിച്ച ആ വ്യക്തിക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയാ ആ ഇഞ്ചുറിയുടെ വ്യാപ്തം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്. ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റിനാണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ല. വൺ മിനിറ്റ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ല. നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഇഞ്ചുറിയുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു അളവ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഈസ് നോട്ട് എ പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെന്റ്. ഇറ്റ് റിലീഫ് ഗിവൺ ടു ദ പേഷ്യന്റ് ബിഫോർ പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ബൈ ദ ഡോക്ടർ ഈസ് മെയ്ഡ് അവൈലബിൾ. നമ്മൾ ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നേക്കാളും മുമ്പ്, പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു റിലീഫ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കാറ്, ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കാറ്. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഗിവൺ ഓൺ സ്പോട്ട്. നമ്മൾ എവിടെ വെച്ചാണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കുന്നത്, എവിടെയാണോ ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ചത് ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുക, ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കുക. ബിഫോർ ദ ആക്ച്വൽ മെഡിക്കൽ എയ്ഡ് ഈസ് റീച്ച്ഡ്. നമുക്ക് ആക്ച്വൽ മെഡിക്കൽ എയ്ഡ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിനെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മള് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും സ്കൂളുകളിൽ ആക്സിഡന്റുകൾ സംഭവിക്കാം. ചിലപ്പോ വീഴ അല്ലെങ്കിൽ തലകറക്കം സംഭവിക്കാം. അങ്ങനെ എന്ത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡും ആവാം, അല്ല എന്ത് ആക്സിഡന്റ് വേണമെങ്കിലും ആവാം. ഈ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ആണ് ഒരു ആക്സിഡന്റ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സോ നമ്മൾ ആ ഇഞ്ചുറി പറ്റിയ ആ വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്, ആ സ്പോട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്തല്ല പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ല, പിന്നെന്താണ് നമുക്കൊരു റിലീസ് ആണ്. നമ്മൾ ആ പേഷ്യന്റ് പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു റിലീഫ് ആണ് എന്ത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സ്പോട്ടിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇനി എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും എന്താവശ്യമാണ്, ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് യൂണിറ്റ് ആവശ്യമാണ്. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് യൂണിറ്റ് ഇൻ ദ സ്കൂൾ. The school are expected to keep adequate number of first aid kit. നമ്മളുടെ സ്കൂളുകളിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റുകൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു ആക്ടിവിറ്റി തരാണ്. അടുത്ത ദിവസം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആക്സിഡന്റ്, ചെറിയൊരു മുറിവോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡന്റ് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം,
ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ് ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത് നോക്കുക, പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെയും ആയാലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. എന്താ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്, നമുക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആ എക്യുപ്മെന്റ്സും ആ സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. The service of the nursing assistant should be available. അതേപോലെ സ്കൂളിലെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് യൂണിറ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആഡക്വേറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എന്ത് വേണം, ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ് വേണം. അത് കൂടാതെ നേഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റൻസ് വേണം. അപ്പൊ ഇത്രയും നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ സ്കൂളിൽ എന്ത് വേണമെന്നുണ്ട്, നേഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് നിർബന്ധമായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ട്. ഞാനൊക്കെ പഠിച്ച സ്കൂളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വെനസ്ഡേ നേഴ്സ് വരും. അത് ഹെൽത്തിൽ നിന്നാണ് വരാറ്. അവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് നേഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് ഇല്ല, പക്ഷെ എല്ലാ വെനസ്ഡേ എന്താണ് ഈ നേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നേഴ്സിനോട് ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാനും മിസ് ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച സമയത്ത് എന്നും ഡെയിലി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നേഴ്സുമാരുണ്ടാവുമായിരുന്നു സ്കൂളിൽ. ആണോ? വീക്കിലി അല്ല, വീക്കിലി ഒരു ദിവസമല്ല, എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാവും. ആണല്ലേ, അത് നല്ലതാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ സ്കൂളില് അത് വീക്കിലി 1 day ആയിരുന്നു നേഴ്സ് ഉണ്ടാവാറ്. പിന്നെ അത് ഹെൽത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു അന്ന്, അങ്ങനെ ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു. ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂളിൽ 4000-ൽ കൂടുതൽ കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് കുട്ടികളുടെ എണ്ണം നോക്കിയിട്ടാണ് നേഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവാറ്. ഇനി നമ്മൾ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. The following are the essential to be included in first aid kit. അപ്പൊ ഓരോന്നും എന്താന്ന് വായിക്കാം. കോട്ടൺ വൂൾ. എന്താണ് കോട്ടൺ വൂൾ എന്ന് വെച്ചാല് പന്നിയാണ് കേട്ടോ. പന്നി നമ്മള് ഇതിലെ മുറിവൊക്കെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോട്ടൺ. പിന്നെ ടേപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മുറിവ് സംഭവിച്ചാൽ അതൊന്ന് കവർ ചെയ്യണ ടേപ്പ്. പിന്നെ ബ്രഷ്, റോളർ ബാൻഡേജ്, സേഫ്റ്റി പിന്ന്, ട്രയാങ്കുലർ ബാൻഡേജ്, നീഡിൽസ്, സിസേഴ്സ്, ഒലിവ് ഓയിൽ, ഈ ഒലിവ് ഓയിൽ എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? എന്താണ് ഈ ഒലിവ് ഓയിൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സിൽ എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? അത് ഒലിവ് ഓയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളിപ്പം നമ്മള് എന്തെങ്കിലും മുറിവൊക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ, പൊള്ളലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് ചിലപ്പോ ഒലിവ് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ഒരളവ് വരെ. അത് ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിലെ മെഡിസിൻസ് ആണ്. പിന്നെ ബ്രോക്കോലിൻ്റെ, പിന്നെ സ്പ്ലിറ്റേഴ്സ്, പിന്നെ സോൾട്ട്, കാർബോണിക് ആസിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിനോയിൽ, ഡെറ്റോള് അങ്ങനത്തെ കേട്ടോ. സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ്. ഈ ഒലിവ് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രോഗാണുക്കളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ അങ്ങനെ വല്ലതാണോ? അങ്ങനെയല്ല, അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പൊള്ളലില്ലേ, നമ്മള് കൈയൊക്കെ പൊള്ളിക്കായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അത്? ഞാനില്ലേ ചവണ പോലത്തെ സംഭവമാണ്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇമേജ്, ചിലതിന്റെ ഇമേജ് കാണിച്ചു തരാം, പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. അത് നമ്മളെ ആരോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മള് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കയറിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെടുക്കാനായിട്ട് ജലദോഷമാണോ? സൗണ്ട് മാറിയ പോലെ ഉണ്ട്. ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ് ഒക്കെ പറ്റത്തില്ല. ഇങ്ങനെ കണ്ടോ, ഇത് നമുക്കത് കൂർത്ത മുറിയാണ്. അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വല്ല മുള്ളോ ആരോ വല്ല കുപ്പിച്ചിലൊക്കെ കയറുകയാണെങ്കിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് മനസ്സിലായില്ല. ഇത് കണ്ട പല സൈസില് പ്ലക്കർ പോലത്തെ സംഭവമാണ്. പല സൈസിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലായി. ഇപ്പൊ നമുക്കത് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ വേറെ എന്തെന്നാ, പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്, കാർബോണിക് ആസിഡ് പറഞ്ഞല്ലോ, ഫിനോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡെറ്റോൾ നമ്മൾ മുറിവൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ്, ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ വിനെഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചൊക്ക,
അതേപോലെ ബേക്കിംഗ് സോഡ എന്തിനാ ടീച്ചർ ഉപയോഗിക്കുക? ബേക്കിംഗ് സോഡ ക്ലീൻ ചെയ്യാനാടാ. വിനാഗിറോ? വിനെഗർ എന്താന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന. അതേപോലെ സ്പൂൺ. മുറിവ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനാണോ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? വിനെഗർ മുറിവ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനല്ല കേട്ടോ. ആ ഈ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ല, അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. പിന്നെ ടിഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കഷായങ്ങളാണ്. നമ്മള് ചില കഷായങ്ങൾ, അതേപോലെ അയഡിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഴമ്പുകളൊക്കെ ഇല്ലേ, ബെറ്റാഡിൻ പോലത്തെ. അതേപോലെ പിന്നെ കുഴമ്പുകൾ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മള് ടിഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ നിന്ന് കിട്ടും. ഒരു കട്ടിയുള്ള ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ലിക്വിഡ്, മുറിവ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാ ഇത്. അതുപോലെ ഒലീവ് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ഹെർബൽ പേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനാണ്. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിന്റെ ഹെർബൽ പേസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഒലീവും സോൾട്ടും ഒക്കെ കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പഴുപ്പ് വരാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും. ഈ ഒലീവ് ഓയിലും വിനാഗറും സോൾട്ടും ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇതില് നമുക്ക് പൊള്ളലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒലിവ് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സ്പൂണൊക്കെ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ഇപ്പം എന്താ പറയാ, തലകറക്കൊക്കെ വന്ന ഒരു കുട്ടി തലകറങ്ങി വീഴാന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് വെള്ളം കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിലോ ആ സമയത്തൊക്കെ അത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. പിന്നെ അയഡിൻ, അതേപോലെ പിന്നെ എന്താണ് കുഴമ്പുകൾ, ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഒടുവോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മള് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റിൽ ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ഇവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർ മിസ്സേ അതിൽ ആ ബോറിക്ലിന്റെ എന്താ? എന്താണ് കാരണം മനസ്സിലായില്ല. കാരണം ബോറിക്ലിന്റെ എന്താണ്? ബോറിക്ലിന്റെ ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അതൊരു ലോഷനാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എത്ര ഐറ്റംസ് റെഡിയാക്കി വെക്കണം ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റില്? അത് നിങ്ങള് നമ്മുടെ അല്ല, ഒരു മിനിമം എത്ര വേണ്ടി വരും പറയാം. അത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തോ. ഇപ്പൊ ചില കുട്ടികള് കുറച്ചൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവില്ലേ? ബാൻഡേജ്, ബാൻഡേജ്, ബെറ്റാഡിൻ അതൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ട്. കോട്ടൺ മിക്ക ഐറ്റംസും നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരിക്കും. കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്തായാലും നിർബന്ധമായിരിക്കുമല്ലോ നമുക്ക്. ഏകദേശം എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവും. അതേപോലെ ഇതില് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്ത കുറച്ച് ഐറ്റംസ് തെർമോമീറ്റർ, വിക്സ്, പാരസെറ്റമോള് അതൊക്കെ വെക്കണ്ടേ ടീച്ചറെ? അത് എന്തായാലും നല്ലതാണ്. ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തെർമോമീറ്ററോ അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിട്ട് കുറച്ച് ഐറ്റംസേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഡ്രോയിങ് ഞാൻ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് പറയാം കേട്ടോ. ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, ഞാൻ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് എന്താണെന്ന് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറയാം. ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല, ഞാൻ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് പറയാം. പിന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മുറിവൊക്കെ കെട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കാം. ബാൻഡേഡ് പോലത്തെ ബാൻഡേജ് അല്ലേ, റൗണ്ട് വലിയ ബാൻഡേജ് അതായിരിക്കും. അത് ചിലത് മെഡിക്കൽ ബാൻഡ് ആയിരിക്കും, മരുന്നടക്കം വരുന്നതായിരിക്കും. ബോറിക്ലിന്റെ ഓയിന്റ്മെന്റ് അടക്കം വരുന്നത് അങ്ങനത്തെ. നമ്മളെ ബാൻഡേഡും ഒരു വൈറ്റ് കളർ കാണില്ലേ ഉള്ളില്, മരുന്നടക്കുള്ളത്. അങ്ങനത്തെ സ്ട്രിപ്പുകളാണ് ബോറിക്ലിന്റെ എന്ന് പറയാം. ഓക്കേടാ. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഐറ്റംസും നമ്മുടെ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റിൽ നമുക്ക് വേണമെന്ന് തോന്നുന്നത് അതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ഒരു ബോക്സ്, ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതില് ഒരു ബോക്സ് എടുക്കുക, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റണം. പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ബോക്സ് ഒക്കെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റില് ഒരു റൗണ്ട്, ഒരു റെഡ് കളറിലെ ഒരു ക്രോസ് പോലത്തെ ചിഹ്നം ഉണ്ടാവില്ലേ, നമ്മളിപ്പോ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ ആ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റില് സാധാരണ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ് ആണെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റെഡ് കളറില് പ്ലസ് ഉണ്ടാവല്ലോ അല്ലെ? സാധാരണ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മള് കാണാറ്. ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നല്ല കേട്ടോ. സാധാരണ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ ക്ലോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഭയങ്കര വലിയ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ് ഒക്കെയാണ് ഇമേജിൽ കാണിക്കുന്നത്. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടില് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് സിസേഴ്സ് ഒക്കെ വെക്കണം, നല്ലതായിരിക്കും. പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് ബോക്സ് എടുത്തിട്ട് അതിലിങ്ങനെ വെക്കാൻ മതി അല്ലേ? ആടാ, പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് ബോക്സ് എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. അത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാമല്ലോ.
ഇപ്പോ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഏത് സ്ഥാപനത്തിലായാലും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലായാലും അവിടെ എന്തുണ്ട്, ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ് ഉണ്ട്. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു കൈ മുറിഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ് റീച്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് എല്ലാവർക്കും റീച്ച് ചെയ്യാൻ വരെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലത്തായിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ് മാക്സിമം നമ്മൾ വെക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ് വെക്കണത് ഫ്രിഡ്ജിന്റെ മേലെയാണ്. അതപ്പോ എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എടുക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ്. നമുക്കിപ്പോ ആന്റിസെപ്റ്റിക് ലോഷൻ അത് ഞാൻ വെക്കാറുണ്ട്. അതേപോലെ ഈ നമുക്ക് പൊള്ളലൊക്കെ ഏറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലോഷൻ ഉണ്ട്, എന്താണ് മുറിവ് നമ്മൾ പൊള്ളിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മരുന്ന് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാല് ആ ലോഷൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാല് പൊള്ളൽ അത്രയും വെയ്ക്കൂല. ആ ഒരു ലോഷനാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വീട്ടിൽ അടുക്കളയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം വരുന്നത്. പിന്നെ ഐസ് ക്യൂബ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കി വെക്കില്ലേ വീട്ടില്, കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്? ശരിയാണ്, കുട്ടികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു നിൽക്കുകയായിരിക്കും, ആ സമയത്തായിരിക്കും ഓടി ചിലപ്പോ വീഴ് നിൽക്കുക. നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ഒരു കാര്യം എടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. അതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റിൽ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ് എടുത്താൽ മതി. അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. നമ്മളെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാം, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ആവുമ്പോഴേക്കും ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം, പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ഒരു ബോക്സ് എല്ലാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ വീട്ടിലാണല്ലോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ്. അപ്പൊ എല്ലാവരോടും അറിയാം, ഇതാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ്. ഇതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഏകദേശം ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും ഉണ്ട്. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഒരു മുറിവ് സംഭവിച്ചാലും ബാൻഡേജോ വെറ്റാഡിനോ അല്ല എന്താണ് കോട്ടനോ എന്താവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും നീഡിൽ സിസേഴ്സോ എന്താവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും എന്താവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, എനിക്ക് തീരെ ഭയങ്കര തോട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ടേ പറ്റുന്നില്ല. നമുക്ക് ഓരോരുത്തരായിട്ട് വായിക്കോ? ഞാൻ എന്താ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം, കുഴപ്പമുണ്ടോ? അത് കുഴപ്പമില്ലാലോ? ഇല്ല. വായിച്ചോ കേട്ടോ. Duties of the first aid unit: to give first aid instantly at the time of need, to contain all the first aid materials, to remove the cause of injury. മലയാളത്തില് ഓൺവേർഡ്സ് പറയാൻ പറ്റുമോ നോക്കോ? Okay, to give first aid instantly at the time of need. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് നമുക്ക് ആ പെട്ടെന്ന് എപ്പോഴാണ് ആവശ്യം വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് നീഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്. ടു കണ്ടെയ്ൻ ഓൾ ദ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് മെറ്റീരിയൽസ്. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ എല്ലാം കോട്ടനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഒരു ഇതിൽ തന്നെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്ത് വെക്കണം. To remove the cause of injury into the patient. പിന്നെ കോസ് ഓഫ് ഇഞ്ചുറി ടു ദ പേഷ്യന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് റിമൂവ് മീൻ പെട്ടെന്ന് വലിയൊരു ഇതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഫസ്റ്റ് എല്ലാം ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും മുറിവൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. റിമൂവ് ദ കോസ് ഓഫ് ഇഞ്ചുറി. അത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമുക്ക് ഈ ഇഞ്ചുറി വരാനുള്ള കാരണം കുറയ്ക്കാനായിട്ട്, റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കണം. ഓക്കെ. ടു കൺട്രോൾ ദ ബ്ലീഡിങ് ഫ്രം ഇഞ്ചുറി. പിന്നെ ആ മുറിവിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബ്ലീഡിങ് കുറച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നോക്കണം. പിന്നെ ടു ചെക്ക് ദ റെസ്പിറേഷൻ ഓഫ് ദ പേഷ്യന്റ് ആൻഡ് ടു റീസ്റ്റാർട്ട് ഇറ്റ് ബൈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മെത്തേഡ്സ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ആ ശ്വാസം എടുക്കുന്ന റെസ്പിറേഷൻ അത് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യലി നമ്മള് CPR ആണോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് റെസ്പിറേഷൻ കൊടുക്കണം. അതില്ലേ ചില പേഷ്യന്റ് ഇപ്പൊ ബോധക്ഷയം സംഭവിക്കാന്ന് വിചാരിക്കും, തലകറങ്ങിയാണ്, അവർക്ക് പൾസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും, കൃത്രിമ ശ്വാസം കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ CPR കൊടുക്കും. ചില പേഷ്യൻസ് എന്താണ് വെള്ളത്തിലൊക്കെ വീണ് മുങ്ങിപ്പോയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോ രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോ CPR ഒക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ്. Okay.
to cover the wound of injury. മുറിവ് നമ്മളിപ്പോൾ ബ്ലീഡിംഗ് ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ടാണെങ്കിൽ ബ്ലീഡിംഗ് ഒക്കെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തുണിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തൊക്കെ വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം അങ്ങനെ. ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് അറ്റ് എ നോർമൽ ലെവൽ. പിന്നെ പേഷ്യന്റിന്റെ നോർമൽ ലെവൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഇത് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, അപകടം പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക, ഒരു നോർമൽ ലെവൽ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ജസ്റ്റ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തുന്നോടം വരെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ആള് വെള്ളത്തിൽ പോയെന്ന് വിചാരിക്കും, ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ കാര്യം എക്സാമ്പിൾ പറയണേ. വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയിരിക്കുകയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ കരയിലേക്ക് എടുത്തു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, സ്വയമായിട്ട് റെസ്പിറേഷൻ ശ്വസിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് അയാൾക്ക് ഷിവറിങ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, വിറയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ തണവൊക്കെ കാരണം പെട്ടെന്ന് വിറയ്ക്കാനും അബോധാവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് ലൂസ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു എന്താ പറയാ നനവില്ലാത്തൊരു ഡ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ നനവില്ലാത്തൊരു മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് കവർ ചെയ്യാനും അവരുടെ ടെമ്പറേച്ചർ നോർമൽ ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത് കേട്ടോ. താങ്ക് യു ഡന്ന. ഓക്കെ, ഇനി ഫെയിന്റിങ് ആണ്, ബോധക്ഷയം. നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ അസംബ്ലിക്കൊക്കെ നിൽക്കില്ലേ, അസംബ്ലിക്കൊക്കെ കുട്ടികൾ നിൽക്കുമ്പോ ആരെങ്കിലും ഒരാളെങ്കിലും നമ്മളുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തില് അസംബ്ലിയുടെ ടൈമില് തലറിഞ്ഞ് വീഴാറുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോഡിയില് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് എനഫ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, പമ്പ് ചെയ്യാതെ വരുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പമ്പ് ചെയ്യാതെ വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഫെയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഫെയിന്റ് ചെയ്യാൻ ചെന്നാണ് ബോധക്ഷയം സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോ ബോധക്ഷയം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മള് സ്വബോധത്തിലേക്ക് വരും. ജസ്റ്റ് കണ്ണിലൊക്കെ ഒന്ന് ഇരുട്ട് കയറാം, നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബോധത്തിലേക്ക് വരും. ചിലപ്പോ നമ്മൾ ഈ ബോധക്ഷയം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ചിലപ്പോ നമ്മൾ വീഴുന്നത് വല്ല കല്ലുമ്മലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉയർത്തിന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇഞ്ചുറീസ് സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഫെയിന്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് റിസ്കിയാണ്. When the brain does not get enough blood and the heart does not function properly, a person may faint. എന്താണ്, ബ്രെയിനിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ബ്ലഡ് എത്തുന്നില്ല. ബ്രെയിനിലേക്ക് ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഫംഗ്ഷൻ ആരുടെയാണ്, ഹാർട്ടിന്റെയാണ്. ഹാർട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ആ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്തില്ലാത്ത പക്ഷം ആ ഒരാള് എന്താ ചാൻസ്, ഫെയിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, തലകറക്കം അല്ലെങ്കിൽ ബോധക്ഷയം സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. സംടൈംസ് several pain or injury can also be caused for fainting. ചില ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇഞ്ചുറിയോ പെയിനോ ഒക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, കാരണം നമ്മൾ വീഴുന്ന രീതി അനുസരിച്ചിരിക്കും. ചില തലകറക്കങ്ങൾ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. തല കറങ്ങിയ ആൾക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാവോ, പെട്ടെന്ന് മുഖങ്ങട് വിളറി ഭയങ്കരമായിട്ട് വിളറും, ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയാ ചോരയില്ലാത്ത പോലെ ആകുന്നൊക്കെ പറയില്ല, ഭയങ്കരമായിട്ട് വിളറും. പിന്നെ നമ്മുടെ സ്പീഡ് ഓഫ് ബ്രീത്തിങ്, നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നതിന്റെ സ്പീഡ് കുറയും. പിന്നെ കണ്ണിൽ ഇരുട്ട് കയറും. പിന്നെന്താണ്, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് തലകറക്കം വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഫീൽ ആവുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പോ ഒരാൾ തലകറക്കം വീഴുമ്പോ തന്നെ അയാളുടെ ചുറ്റിനും എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂടെയല്ല വേണ്ടത്. അയാൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എയർ, നല്ല ഓക്സിജൻ കിട്ടണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കുറച്ച് ഫ്രഷ് എയർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചുറ്റും കൂടി നിൽക്കണവരോടൊക്കെ മാറാൻ പറയാം, ഫ്രഷ് എയർ കിട്ടട്ടെ. പിന്നെ കുറച്ച് കോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യാം, മുഖത്ത് എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, തെളിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെന്താണ്, നമ്മളുടെ പേഷ്യന്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പേഷ്യന്റിന്റെ കാല് എന്ത് ചെയ്യാം, തലയിനേക്കാളും ഉയർത്തി എന്താണ് നോക്കട്ടെ. ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് പറയുന്നത്. പീപ്പിൾ ഷുഡ് ബി ഗീവ് ഫ്രഷ് എയർ, അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഫ്രഷ് എയർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചുറ്റും കൂടി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി ഫ്രഷ് എയർ കിട്ടാൻ നോക്കാം. കോൾഡ് വാട്ടർ ഷുഡ് ബി സ്പ്രിംഗ്ലിംഗ് ഓൺ ദ ഫേസ്, നമ്മുടെ മുഖത്ത് തണുത്ത വെള്ളം എടുത്ത് തെളിച്ച് നോക്കാം. ദ പേഷ്യന്റ് ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് ടു ലൈ വിത്ത് ദ ഫീറ്റ് റൈസ് ഹയർ ദാൻ ദ ഹെഡ്, നമ്മുടെ തലയിനേക്കാളും കാലെന്ത് ചെയ്യാം, പാദങ്ങൾ തലയിനേക്കാളും ഉയർത്തി കിടത്തണം. മനസ്സിലായോ? പാദങ്ങൾ തലയേക്കാളും എന്താണ് ഉയർത്തി കിടത്തണം. നമ്മൾ കാല് മടക്കി വെച്ച് കിടത്താൻ നോക്കാം. ക്ലോത്ത് ഷുഡ് ബി ലൂസ്, നമ്മൾ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോത്ത് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതൊന്ന് ലൂസ് ആക്കി കൊടുക്കുക. സാധാരണ രീതിയിൽ ആ ഒരു പേഷ്യന്റ് എന്ത് ചെയ്യട്ടെ, നോർമൽ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യട്ടെ, ബ്രീത്ത് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം,
അത്രയും നേരം കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യണം, നോർമലായിട്ട് സ്വബോധത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. എന്നിട്ട് സ്വബോധത്തിലേക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെന്താ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെസ്പിറേഷൻ അങ്ങനത്തെ അടുത്ത മെത്തേഡ് നോക്കാം. പൾസ് ഒക്കെ നോക്കുക, പൾസ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാം, ശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കാം. എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പുകൾ നോക്കാം കേട്ടോ. സാധാരണ തലകറക്കം ബോധക്ഷയം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2-3 മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ സ്വബോധത്തിലേക്ക് വീണ്ടും ആ ഒരു പേഷ്യന്റ് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി ബ്ലീഡിങ് ആണ്. നമ്മള് ചില ആൾക്കാർ എന്താണ് ബ്ലഡ് കണ്ടാല് തലകറങ്ങും അല്ലെ. അപ്പൊ ബ്ലീഡിങ് ഒക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ബ്ലീഡിങ് എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ വെയിനോ ആർട്ടറിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഞരമ്പുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറി സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്, ബ്ലീഡിങ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ when there is some injury or cut in your capillary, artery or vein, there will be bleeding. ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്ലീഡിങ് സംഭവിക്കും. നമ്മള് എന്റെ ഈ ഒരു കൈയുടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് മുറിവ് സംഭവിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കും. ഒരിക്കലും ഞാനിങ്ങനെ താഴ്ത്ത് ഇടാൻ പാടില്ല. താഴ്ത്ത് ഇടാണെങ്കിൽ ഈ വഴി ഇങ്ങനെ ബ്ലഡ് താഴത്തേക്ക് പോയി ഒരുപാട് ബ്ലഡ് എന്താവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, ലോസ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡന്റ് നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈ എന്ത് ചെയ്യാം, ഉയർത്തി ഇങ്ങനെ തന്നെ പിടിക്കണം, ഉയർത്തി പിടിക്കണം. ഓക്കെ. The injured part should be up above its original position. നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഉയർത്തി പിടിക്കാം. Skin should be readjust and wash with cold water. നമ്മളുടെ സ്കിന്ന് റീഅഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നല്ല തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, കഴുകുക. പിന്നെ tincture of iodine should be applied and bandaged rightly. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ബറ്റാഡിനൊക്കെ പോലത്തെ ലോഷൻസ് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക, നമ്മൾ ബാൻഡേജ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, അത് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് നല്ല പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അതിനെ ബാൻഡേജ് ചെയ്യാം. ബ്ലീഡിങ് പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തണം. ബ്ലീഡിങ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും നിസ്സാരം അല്ലെങ്കിൽ മുറിവല്ലേ എന്ന്, പക്ഷെ അത് ബ്ലീഡിങ് കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജീവൻ വരെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പൊ ഇഞ്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മള് എവിടെയാണ് ഇഞ്ചുറി സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് ഉയർത്തി പിടിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് അത് കോൾഡ് വാട്ടർ വെച്ച് നമ്മളൊന്ന് വാഷ് ചെയ്യാം. പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമ്മളത് ബാൻഡേജ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യാം, ബ്ലീഡിങ് ഒക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ആയിരുന്നു ഉറപ്പുവരുത്താം. ഇനി വേറൊരു ആക്സിഡന്റ് ആണ് സ്നേക്ക് ബീറ്റിംഗ്. നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും പറയാൻ പറ്റൂല ഇവിടെ ഒന്നും സ്നേക്ക് ഇല്ല, വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പോലെ കണ്ണടച്ചിട്ട് പറയാനൊന്നും പറ്റില്ല. മേ ബി അവിടെ എന്നുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, സ്നേക്സ് ഒക്കെ ബീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അല്ല അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കിപ്പോ സ്നേക്ക് എന്ന് കേട്ടാല് ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിയുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ്, പേടിയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര പേടിയാണ് എനിക്ക്. അപ്പൊ പാമ്പ് കടിയേറ്റു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ആ പേഷ്യന്റിനേക്കാളും മുമ്പ് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ തലകറങ്ങി വീഴുമായിരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോ നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ആണ്. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് അറിയാം. അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് പാമ്പ് കടി ഏറ്റ് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളത് അയാളെ എങ്ങനെയാണ് കംഫർട്ട് ആക്കേണ്ടത്, അദ്ദേഹത്തിനോട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്നേക്സ് ആർ നോട്ട് പോയിസണസ്. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഭൂരിഭാഗം സ്നേക്സും ഇല്ലേ, നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഒരു ഭൂരിഭാഗം സ്നേക്സും പോയിസണസ് അല്ല, പോയിസണസ് സ്നേക്ക് അല്ല. പാമ്പുകള് പോയിസൺ അല്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, പോയിസൺസും നോൺ പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള സ്നേക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ സാധാരണയായിട്ട് പാമ്പ് കടിയിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നോൺ പോയിസണസ് സ്നേക്ക് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പാമ്പ് കടി ഇട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ തലകറങ്ങി വീഴും, അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന് മരിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലുമ്പോഴായിരിക്കും പറയണത് ഇത് പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള സ്നേക്ക് അല്ല, വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോ. പക്ഷെ അദ്ദേഹം മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന കാരണം എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പോ പേടിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പേടിച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് പേടിച്ച് മരിക്കില്ല. അങ്ങനെ പേടി കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ സ്നേക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു ഭൂരിഭാഗം സ്നേക്സും എന്തല്ല പോയിസൺസ് അല്ല. ബട്ട് ഈവൻ ദെയർ ബീറ്റ് ബ്രിങ് അബൌട്ട് ഡിസ്മിസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഷോക്ക്, നമ്മളെ ഷോക്കിലേക്ക് തള്ളിവിടാനായിട്ട് കാരണമാവുന്നുണ്ട്. പാമ്പ് കടി ഏറ്റു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ടെൻഷൻ ആവും, ഭയങ്കരമായിട്ട് ടെൻഷൻ ആവും അങ്ങനെയാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി റിക്വയർഡ് ടു
അപ്ലൈ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാവോ? നമ്മൾ ഈ പാമ്പ് കടി ഏറ്റ ഭാഗത്തിന് എബോ മുകളിലേക്ക് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ മുകളിലോട്ടാണല്ലോ. അപ്പൊ മുകളില് നല്ല രീതിയിൽ മുകളിലും താഴത്തും, മുകളിലാണ് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? നല്ല രീതിയിൽ വലിച്ച് മുക്കി ടൈറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ബാൻഡേജ് ചെയ്യേണ്ടത്, കെട്ടിവെക്കുക. കാരണം മുകളിലേക്ക് ഒരു കാരണവശാലും എന്ത് ചെയ്യരുത്? ബ്ലഡ് ഈ പോയിസൺസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് മുകളിലോട്ട് പമ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. താഴെയും ആ ഇഞ്ചുറിയുടെ താഴെയും എന്ത് ചെയ്യാം? ടൈറ്റ് ആയിട്ട് കെട്ടാം. നമ്മുടെ ഇഞ്ചുറി സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇഞ്ചുറിയുടെ താഴെയും നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ? നല്ല രീതിയിൽ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം. ബാൻഡേജ് ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് ടൈറ്റ്ലി എബോവ് ആൻഡ് ബിലോ ദ ഇഞ്ചുറി. നമുക്ക് പാമ്പേഡ് കിട്ടിയ മുകളിലും താഴെയും നല്ല രീതിയിൽ കവർ ചെയ്യാം. ദ ഇഞ്ചുറി മസ്റ്റ് എൻലാർജ് വിത്ത് ക്ലീൻ ആൻഡ് ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് നൈഫ്. നമ്മളാ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചുറി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പാമ്പേഡ് ഏറ്റ സ്ഥലം നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുക. അത് അറിവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പാടുള്ള ഷാർപ്പ് എഡ്ജഡ് നൈഫ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പേഴ്സണലി എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട. കാരണം നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഏത് പാമ്പാണ് കടിയേറ്റത്, വിഷമുള്ള പാമ്പാണോ വിഷമില്ലാത്ത പാമ്പാണോ എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. അപ്പൊ വിഷമില്ലാത്ത പാമ്പാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ആ സ്ഥലം നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഷാർപ്പ് എഡ്ജില് നൈഫൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ ബ്ലഡ് കുറെ പുറത്തേക്ക് കളഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ കളയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഒരുപാട് ലോസ് ആയിട്ട് ആൾക്ക് മരണം വരെ സംഭവിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അത് ബാൻഡേജ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പേഷ്യന്റിനെ കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? പേഷ്യന്റിനെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തിക്കാം. ദ പേഷ്യന്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലെറ്റ് ടു സ്ലീപ്പ്. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം, പേഷ്യന്റിനെ ഉറങ്ങാൻ അനുവദിക്കരുത്. എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? പേഷ്യന്റിന് ഉറങ്ങാനായിട്ട് അനുവദിക്കരുത്. കാരണം എന്താണ്? പേഷ്യന്റ് ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോയിസൺ പെട്ടെന്ന് ബോഡിയിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് പേഷ്യന്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഉറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ പേഷ്യന്റ് ഉറങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വെച്ചാല് മുഖത്തില് നമ്മളിങ്ങനെ കവളത്തിങ്ങനെ തട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. അത് മുഖത്ത് ഇപ്പം നല്ല ഷോട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? നല്ല രീതിയിൽ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം. പേഷ്യന്റ് സ്വബോധത്തിലേക്ക് വരും. അതേപോലെ നമ്മൾ പേഷ്യന്റിനോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം. ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്ര വരെയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഉറങ്ങാതിരിക്കാം. കാരണം ട്രീറ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങുന്ന വരെ നമ്മൾ ആ പേഷ്യന്റിനെ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഉറങ്ങാനായിട്ട് വിടാൻ പാടില്ല. അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഞാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞു പോയിസണസ് സ്നേക്ക് ഉണ്ട്, നോ പോയിസണസ് സ്നേക്ക്. കാണുന്നില്ലേ? ആർക്കേലും മിസ് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, മിസ് മ്യൂട്ട് ചെയ്തു. മിസ് മ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കുവാ. അല്ല, മുഞ്ഞു പറഞ്ഞതും കേട്ടില്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചത്. മുഞ്ഞു മിസ് എന്തോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഞാൻ കേട്ടില്ലായിരുന്നു. കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ലത്. പോയോ? ടീച്ചർ ലെഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു.
എന്താ പറ്റിയേ? ഒന്നുമില്ലല്ലോ. മിസ് വന്നിട്ടില്ലേ? എല്ലാരും ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷിച്ചോ? ഓ ഒരു ചെറിയ ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ക്ലാസ്സിന്റെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് സ്നേക്ക് ബീറ്റിംഗ് ആണല്ലോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങക്ക്? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കാണുന്നില്ല. ഒരു മിനിറ്റ് ഇട്ടാടാ. നമ്മള് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് സ്നേക്ക് ബീറ്റിംഗ് അല്ലേ? ഓക്കെ കേട്ടാ. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ? കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ഇല്ല മിസ്. ഓക്കെ കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇതില് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, സ്നേക്ക് പാമ്പുകൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പോയിസൺസ് ആയിട്ടുള്ള സ്നേക്ക് ഉണ്ട്, നോൺ പോയിസൺസ് ആയിട്ടുള്ള സ്നേക്സ് ഉണ്ട്. നോക്കാം രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്നേക്സ് നോക്കാം. രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്നേക്ക് ബീറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട്, പോയിസൺസ്, നോൺ പോയിസൺസ്. അത് വിഷമുള്ളതും വിഷമില്ലാത്തതും. ഇതാണ് നോൺ പോയിസൺസ് ആയിട്ടുള്ള സ്നേക്സിന്റെ ബീറ്റ്സ് ആണിത്. ഇന്ന് കുറച്ചും കൂടി ക്ലാരിറ്റി ഉള്ളതുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ഇതുണ്ടോ? ഈ രണ്ട് കൂർത്ത പല്ല് മാത്രം എന്താ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, പോയിസൺസ് ആയിട്ടുള്ള സ്നേക്സ് ബീറ്റ് ചെയ്താല് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഒരുപാട് പല്ല് ഇതേപോലത്തെ ആണെങ്കിൽ നോൺ പോയിസൺസ് ആണ്. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ഇമേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് കുട്ടികളെ കാണിക്കാറ്.
നോക്കി ഈ ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ട് പോയിസൺസ്, ഇത് പോയിസണസ് സ്നേക്കും ഇത് നോൺ പോയിസണസ് സ്നേക്കും ആണ്. മനസ്സിലായോ? ഈ ഒരു ഇമേജ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ. ഇനി ഒരാള് സ്നേക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോ അത് നോൺ പോയിസണസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പോയിസണസ് സ്നേക്ക് ആണോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുമല്ലോ. മനസ്സിലാവൂലേ? അത് രണ്ട് ഡോട്ട് പോലെ വരുന്നതാണോ പോയിസൺ? അതെ, 2 ഡോട്ട് പോലെ ഉള്ളത് ആണ് പോയിസണസ്. മനസ്സിലാവും മിസ്സേ. ഈ ഒരു ഇമേജ് കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോ ആരെങ്കിലും സ്നേക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോ അത് നിങ്ങൾക്ക് പോയിസണസ് സ്നേക്ക് ആണോ എന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമല്ലോ. നോൺ പോയിസണസ് സ്നേക്ക് ആണോ എന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റുമല്ലോ. ഓക്കെ, ഏകദേശം അത്രയും ആ ഒരു ഇമേജ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ. വേറെ ഇമേജ് ഒന്നും നോക്കണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് പോയിസൺസ് സ്നേക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്ത് പറയാം. നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മള് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ബീറ്റ് ചെയ്ത സ്ഥലത്തിന് എബോവും ബിലോവും വെച്ച് നമ്മള് ആ മുറിവിന്റെ എബോവും ബിലോവും വെച്ച് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ബാൻഡേജ് എന്ത് ചെയ്യാം, ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കെട്ടിവെക്കാം. അറിവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള എഡ്ജ് ഉള്ള നൈഫ് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു പോയിസൺസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യിക്കാം. അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ബ്ലഡ് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ നേരെ വേഗം എത്ര പെട്ടെന്നോ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ആ പേഷ്യന്റ് എത്തിക്കാൻ പറ്റും അത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ആ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പേഷ്യന്റിനെ എത്തിക്കാം. നമ്മൾ ഇനി പേഷ്യന്റിനെയും കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി ഒരിക്കലും ആ പേഷ്യന്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, സ്ലീപ്പിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഉറങ്ങി പോവാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്ന് മൂന്ന് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ 3 സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കേണ്ടത് നോക്കി അത് നിങ്ങളൊന്ന് നന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കണം. പിന്നെ പറഞ്ഞൊരു ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റിന് തയ്യാറാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ വീട്ടില് അവരവരുടെ നമ്മളുടെ വീട്ടില് എന്തൊക്കെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഐറ്റംസ് വേണമെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായൊരു ധാരണ ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാവും. ചിലവരുടെ വീട്ടിൽ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതില് നമ്പേഴ്സ് എണ്ണം കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. എന്റെ വീട്ടിൽ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അതിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസും ഇൻക്ലൂഡ് ആണ് ചെയ്തത്. അപ്പോ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വീക്കില് ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം, തയ്യാറാക്കുക. ഓക്കെ, എന്താണ് ജാസ്മിൻ? ഓക്കേടാ, എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് തോട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒട്ടും പറ്റുള്ള സൗണ്ട് എടുക്കാനായിട്ട് ഒട്ടും പറ്റുള്ള. അപ്പൊ ഞാനിന്ന് ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. സൈൻ ഔട്ട് ഉണ്ട് മിസ്. അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്തു, സൈൻ ഔട്ട് ആരാ പറയുന്നത്? മിസ്സേ ഞാനാ. ഓക്കെ, പറഞ്ഞോ. Hello friends and my teacher. A good education can change anyone. A good teacher can change everything. Today's class we discussed about first aid unit in the school. I think everyone were using first aid kit in everyone's home for their safety, right? Right? Yes. Okay. Anyway, this is Divya signing off from our Montessori class. Meet you again. Have a wonderful new year ahead. And with lots of love. Take care, everyone. Bye. See you. Meet you in the next class. Bye. Thank you, miss.